Welcome children. In today's class we are going to see 12th standard computer science unit 2 chapter 5 Python variables and operators part 2. The learning objectives of today's class, we are going to see what is input and output function, what are commands in Python, and finally what is indentation. The first thing we are going to see is input and output functions. So already நாம C++ language ல input functions output functions படிச்சிருக்கோம். That is user computerக்கு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா input functions யூஸ் பண்ணுவாங்க. Computer நமக்கு output produce பண்ண போகுது அப்படின்னா output functions யூஸ் பண்ணி computersல இருந்து நாம result எடுத்துப்போம். So அதே மாதிரி Pythonல நாம input கொடுக்கிறதுக்காகவும் output எடுக்கிறதுக்காகவும் என்ன functions யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாபிக்ல பார்க்கிறோம். So user computerக்கு input கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா so என்ன function யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா input function. So இதுவே நாம C++ இருந்துச்சுன்னா cin அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நாம யூஸ் பண்ணிருப்போம். பட் பைத்தான்ல நாம கம்ப்யூட்டருக்கு ஏதாச்சும் வேல்யூஸ் கொடுக்க போறோம், யூசர் கிட்ட இருந்து வேல்யூஸை கெட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா input அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன். So the input function helps to enter the data at runtime by the user. So user கிட்ட இருந்து டேட்டாவை ரன் டைம்ல இருந்து கெட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் தான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இன்புட் ஃபங்க்ஷன். Then the output function. So output கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா print function. So it is used to display the result of the program on the screen after execution. நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்னோட ரிசல்ட்டை டிஸ்ப்ளே பண்ணதுக்காக யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா print function. So இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத நாம பிராக்டிகலா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். We can see four different ways to work with print function. The first version, print string to be displayed as output. Here print is a keyword and within the double quotes we have given string to be displayed as output. That is whatever the string we are giving inside this double quotes which will be displayed in the output screen. Then print variable or expression. So by using this print function, value of an variable or the result of an expression will be displayed in the output screen. Then print string to be displayed and variable or expression. In this format of print function, we can display both string and value of a variable or expression. Then in this print function, we can display a number of strings and variables as we need. Here, comma is used as the separator. We'll see some example using print function now. So first, I'm going to enter print function to display a string. Welcome to Python. So here we got our result with a string welcome to Python. Then I'm going to display the result of a variable. So before that I'm going to initialize some variables with a value a equal to 100, b equal to 200 and c equal to a plus b. Then I'm going to display the value of a variable c. So I'm entering the print command with the variable c. So here it displays the answer 300 which is the value of the variable c. Then I'm going to use both a single string and a single variable. So I'm entering the data print sum equal to c. So here it displays both string and a value of a variable. So here the sum is equal to is the string and 300 is the value of a variable c. Then I'm going to use a combination of strings and variables. So I'm entering print the sum of a and b is equal to
Here I am not going to use the variable. Instead, directly I am going to enter a expression here. As we saw in the syntax, we can use both variable and expression. So I am entering the expression here. So here we got the result with the string, the sum of, and 100 is the value of a variable A, and is the string again, and 200 is the value of the variable B, and is the equal to is the string again, and we got the result 300 is the result of the expression A plus B. Next we are going to work with input functions. As I said earlier, this helps us to enter the data at runtime, which means in the output screen it accepts the data we giving. The general syntax of the input function is variable equal to input within the double quotes prompt string. Here prompt string is nothing but message going to be displayed in the output screen to the user before accepting the data. Let us see some example using input functions. In our previous example, we have given the data to the variable directly in the program itself. Now we are going to accept the values to the variable at the runtime. The benefit of using this input function, we can enter different input values at each time for the same program, so that we will be getting desired output for the desired input values. Here I have given x equal to int input enter value 1, y equal to int input enter value 2, which means the input value will accept the data at the runtime. So whatever the data accepted by the input value will be a string by default. So we are converting that string as an integer type of value by using this int function. So I have used the int function here. Then we are going to add the variables x and y. So I'm entering the data x is equal to x plus y. Then I'm going to display the value of the variable z. So I'm entering print the sum equal to z. We'll execute this. Before that, we are saving that function. So here it is asking enter value 1. Here I am entering a value 100. Then it is asking enter value 2. Now I am entering the second value 200. Finally, we got our answer here, that is the sum equal to 300, which means the value 100 will be stored into the variable x, and I have given 200 that will be stored into the variable y, and finally we got our answer 300. The 300 will be in the variable z. In the previous example, we have used 2 lines of input statements. Instead, here I have used a single line of statement to do the same job. Here it is asking enter value 1. So I am entering the first value 10. Then I am entering second value 20. So here we got the result. The sum is equal to. The next thing we are going to see is comments in Python. So already நாம C++ languageல comment line பார்த்திருக்கோம். So comment line அப்படினா கம்ப்யூட்டரால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாத லைனை தான் வந்து நாம கமெண்ட் லைன்னு சொல்லுவோம். அதுவும் யூசருக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுக்கறதுக்காக, தட் இஸ் யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொடுக்குற லைன்ஸை தான் நாம் இந்த இடத்துல கமெண்ட் லைன்னு சொல்லுவோம். அந்த லைன் எல்லாம் நம்மளுடைய கம்பைலர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் கமெண்ட் லைனை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் பைத்தானில் நாம் கமெண்ட்ஸை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சிம்பிளை யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது என்ன சிம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹேஷ் சிம்பிள். ஸோ இந்த ஹேஷ் சிம்பிளை நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் என்ன லைன்ஸை டைப் பண்ணுறோமோ அந்த லைனில் இருக்கிற எந்த ஒரு கோடையும் வந்து நம்மளுடைய பைத்தான் இன்டர்பிரட்டர் நமக்கு ரன் பண்ணி கொடுக்காது. ஸோ நம்ம C++ லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணும்போது கம்பைலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட்
பைத்தான் லாங்குவேஜில் வந்து நம்ம கம்பைலர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், இன்டர்பிரிட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பைத்தான் வந்து இன்டர்பிரிட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமிங்கான கோடிங் எல்லாத்தையுமே வந்து அது நமக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அப்போது இன்டர்பிரிட்டர் வந்து நமக்கு ஹேஷ் சிம்பிளை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா இருக்கிற லைன் எதையுமே வந்து நமக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது. தென் கமெண்ட் லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 types ஆஃப் கமெண்ட் லைன்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் அண்ட் மல்டி லைன் கமெண்ட். ஸோ சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் அப்படின்னா நாம் சிங்கிள் லைன் ஒரே லைனில் மட்டும் நாம் நம்மளுடைய யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கோடை வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து நாம் சிங்கிள் ஹேஷ் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ சிங்கிள் ஹேஷ் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி ஒரு லைனில் மட்டும் நம்ம கொடுக்குற கமெண்ட்டை வந்து நாம் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்னு சொல்கிறோம். சப்போஸ் நீங்கள் நிறைய லைன், ஸோ மல்டி லைனில் கமெண்ட் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா மல்டி லைனில் கமெண்ட்டை கொடுக்குறதுக்காக வந்து நம்ம 2 ஹேஷ் சிம்பிள், ஸோ அந்த 2 ஹேஷ் சிம்பிளுக்கு நடுவில் தான் வந்து நம்மளுடைய கமெண்ட்டை என்க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இது வந்து நம்ம மல்டி லைன் கமெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள். பட் ஆக்சுவலாக பைத்தானில் மல்டி லைன் கமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் கிடையாது. பட் நம்மளுடைய புக்கில் வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ ஆக்சுவலாக பைத்தானில் இருக்கிற கமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. இது என்னுடைய ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் யூ ஆல். See an example for comment line. Here we already have an example program. In this program, in first line, we have used the input function to accept the data at runtime. So the same I'm going to use as the command. To add the command, we need to use the symbol hash followed by the command accepting data at runtime. As we saw already, the comments we use in the program which will not be executed, we'll check it by executing. So as you can see here, it is asking for first value, so I'm entering the first value, then I'm entering the second value, then finally we got our answer without displaying the comment line, which means the comment line we given in the program, it does not execute it. Then the next thing we are going to see is indentation. So indentation na enna அப்படினு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம C++ language எல்லாத்தையுமே ஒரு block of code enclose பண்றதுக்காக curly braces யூஸ் பண்ணிருப்போம். So the same thing indentation na என்னன்னு பார்த்தோம்னா Python programming languageல அந்த மாதிரி block of code enclose பண்றதுக்கு நாம எந்த சிம்பிளை யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. அதுக்கு பதிலா நாம யூஸ் பண்ண போறது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா indentation. ஸோ அப்போ ஒரு block of code வந்து நாம enclose பண்ண போறோம், that is நாம define பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுக்காக நாம indentation யூஸ் பண்றோம். ஸோ indentation is nothing but white spaces or indentation is nothing but white spaces or tabs. Spaces and tabs தான் நாம இந்த இடத்துல indentation னு சொல்றோம். So for example நாம இந்த இடத்துல ஒரு example எடுத்திருக்கோம். So class வந்து நாம C++ languageல எப்படி declare பண்ணுவோம்? Class அப்படிங்கிற keyword யூஸ் பண்ணுவோம். Then after that class உடைய name கொடுத்திருப்போம். இதுக்கு அப்புறமா நாம open close curly braces குள்ள அந்த class உடைய கோடிங்கை வந்து நாம enclose பண்ணிருப்போம். பட் இதுவே பைத்தானா இருந்துச்சுன்னா நாம indent பண்ணிருப்போம். that is white spaces கொடுத்து நாம அதை வந்து கொஞ்சம் இதுல இருந்து இந்த கோடை வந்து டிஃபர் பண்ணிருப்போம். ஸோ நாம எப்போ வந்து இந்த class that is ஒரு definition statementக்கு அப்புறமா நாம ஸ்பேஸை கொடுக்குறோமோ இந்த குள்ள வர block of code தான் இதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ block of code enclose பண்றதுக்காக நாம வந்து indentation யூஸ் பண்றோம் in Python. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் சாம்பிள் அப்படிங்கிற கிளாஸ் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்குள்ள நாம வந்து வேரியபிள்ஸை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ a, b, c equal to 14, 25, 12. ஸோ இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நாம ஸ்டேட்மெண்ட் டெர்மினேட்டராக எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதுவே C++ இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து செமிகோலன் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் பைத்தானில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சிம்பிளும் கிடையாது. அதே மாதிரி நாம ஏதாச்சும் டிஃபைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸோ கிளாஸை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ண போறோமா அப்போ கிளாஸ் டெஃபினிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாம வந்து இந்த இடத்துல கோலன் சிம்பிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணணும்.
ஸோ நீங்கள் கோலன் சிம்பிள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் டிஃபைன் பண்ண போகிறீங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வச்சுட்டு தட் இஸ் உங்களுடைய கர்சரை இங்கே வச்சுட்டு நீங்கள் என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பைத்தானே வந்து நமக்கு இண்டென்ட் ஆகும். ஸோ அப்போது இண்டென்ட் இஸ் நத்திங் பட் முன்னாடி வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் வரும். ஸோ இந்த ஒயிட் ஸ்பேசஸ் வந்து எனக்கு இத்தனை ஒயிட் ஸ்பேசஸ் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கவுண்டிங்லாம் கிடையாது. சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல வந்து 5 ஸ்பேசஸை கொடுத்து இண்டென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லைன்லேயும் வந்து நம்ம 5 ஸ்பேசஸ் கொடுத்து இண்டென்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் நான் 4 ஸ்பேசஸும் கொடுத்து இண்டென்ட் பண்ணலாம், 2 ஸ்பேசஸும் கொடுத்து இண்டென்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போது நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் வந்து இந்த இடத்துல கணக்கு கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட்டு நாம் எத்தனை ஒயிட் ஸ்பேசஸ் கொடுக்குறோமோ அதே ஒயிட் ஸ்பேசஸை வச்சு தான் அடுத்த லைன்லையும் நாம் இண்டென்ட் பண்ணி எழுதணும் டு என்க்ளோஸ் தட் பிளாக் ஆஃப் கோட். ஸோ இப்போது நான் இந்த சாம்பிள் கிளாஸ்க்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளே வர கோடிங் இது, அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வர கோடிங் எது அப்படிங்கிறத நாம் திரும்பவும் இண்டென்ட் பண்ணணும். அப்போது இந்த லைன்லேருந்து திரும்பவும் நாம் ஒயிட் ஸ்பேசஸை கொடுத்து இண்டென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இண்டென்டேஷன். ஸோ இண்டென்டேஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளாக் ஆஃப் கோடை என்க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இண்டென்டேஷன். ஸோ பைத்தான் யூசஸ் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் as spaces and tabs to define the blocks, whereas other languages like C, C++, Java uses curly braces to indicate the block of codes for class, functions or body of the loops and block of the selection command. So ஒரு block of code இல்ல class உடைய definition or function உடைய definition enclose பண்றதுக்காக C, C++, Java எல்லாம் நாம வந்து curly braces யூஸ் பண்ணுறோம். பட் இதுவே பைத்தானில் வந்து நாம் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் அண்ட் டாப்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் நம்மளுடைய பிளாக் ஆஃப் கோடை இந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ணுறோம். தென் த நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் இந்த இண்டென்டேஷன் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸட். ஸோ இப்போது நம்ம இந்த இண்டென்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் கிடையாது. நாம் டூ ஒயிட் ஸ்பேசஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 3 ஒயிட் ஸ்பேசஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல மஸ்ட் கிடையாது. பட் ஆல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வித்தின் த பிளாக் மஸ்ட் பி இண்டென்டட் வித் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒயிட் ஸ்பேசஸ். ஸோ அதில் நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் மேலே வந்து எத்தனை ஸ்பேசஸ் கொடுத்து இண்டென்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒயிட் ஸ்பேசஸில் தான் நெக்ஸ்ட் லைனையும் நாம் வந்து indent பண்ணணும். So within the block must be indented with the same amount of white spaces. So this is what indentation. Okay children, we'll see you on the next class with a new topic. Thank you.